जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रीजै, सिर दीजै काण ना कीजै। इत मार्ग पैर त्रीजै, सिर दीजै काण ना कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जोग्या टल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप प्यारी साध संगत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी का फुरमान है, जे तेनू चाह ही ना चढ़िया है कि परमात्मा नू मिलन दा, ते कोशिश करी दुबदा ना लेके आवी। दुबदा एक दोगलापन है कि दोगलेपन दे विच शक कदम रुकते भी ने, कदम वधदे भी ने। पर महाराज कहते जे तेनों इन्ना ही चाह चढ़िया तो फिर अपना जिहड़ा सिर है अपना आप त्याग के फिर गुरु दे कोल आवी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धार तली गली मेरी आओ। जे तेनों इन्ना ही चाह है अकाल पुरख परमात्मा नू मिलन दा, फिर ये ना वेखी कि उस नू मिल के स्वर्ग मिलना है या नरक मिलना है, वैशत मिलेगा पिस्त मिलेगा, दुख मिलणगे या सुख मिलणगे। क्योंकि विचारधारा जां निभना जां लभना सी परमात्मा नू है, उहदे विच दुख सुख नरक सुरग ये फिर पिछे रह जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पता लग जाता कि सब तो वड्डी पावर अकाल पुरख परमात्मा मेरे कोल है, तो मैं नरकां दे विच भी होवांगा तो उत्थे भी मैनूं सुख ही सुख है। सब तो वड्डी ताकत परमात्मा मेरे कोल है, जे मैं दुख दे विच भी होवांगा तो दुख दे विच भी मैनूं सुख ही प्राप्त होवेगा, क्योंकि मेरे कोल परमात्मा है। तो जे वाहिगुरु कोल नहीं है, परमात्मा कोल नहीं है, तो फिर दुख दे विच भी मनुख घबराउंदा है, तो सुख दे विच तां उहने दुखी रहना है। तो फिर भावें स्वर्गां वर्गी जिंदगी जिउंदा होवे, उत्थे भी वो नरक भरी जिंदगी भोगदा है। इस करके सतगुरु जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते ने, कहते जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जियो कित्थे रहिंदा है? शरीर दे विच। ते शरीर नूं की चाहिदा है? सुख चाहिदा है। पर सुख कहदे वास्ते चाहिदा है? साडी आत्मा नूं शांति मिले, असीं आत्मक जीवन आनंद नाल जीव सकीए। पर जदों साडी आत्मा ही दुखी रहेगी तो साडे शरीर नूं कोई भी सुख दे नहीं सकता। कोई भी संसारी वस्तु साडे शरीर नूं सुखी नहीं कर पावेगी, क्योंकि साडी आत्मा रोगी हो चुकी है। महाराज कहते हैं जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। हुण शरीर एक सुखां दा खजाना है, सुखां दा खजाना है ना शरीर, कि किन्ना कुछ असीं महसूस कर सकते हैं, किन्ना कुछ असीं खा सकते हैं, पहन सकते हैं, पी सकते हैं, वेख सकते हैं, विचर सकते हैं। इन्नी खुल इन्नी आज़ादी किसी होर शरीर दे विच नहीं हैगी, होर किसी भी शरीर दे विच नहीं हैगी। भावें जानवर होवे, पशु पंछी जां किसी भी जूनी दे विच होवे, इन्नी आज़ादी जे मिली है तो सिर्फ शरीर नूं मिली है, मनुखा शरीर। सो इस करके कहते हैं इन्नी आज़ादी होने के बावजूद भी, इन्ने सुख होने के बावजूद भी बंदे दे कोल केवल दुखा भरी जिंदगी है, क्योंकि उहदी आत्मा नूं उहदी खुराक परमात्मा नहीं मिल रही।
ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਲਈ, ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਦਾਦੀ ਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਦਰਿਆ ਪੇ ਹਮਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਰਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਦੋਸਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਿਆ ਪੇ ਹਮਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਰਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਵਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਵਾਸ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤਰਵਾਸ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਆਈ। ਝੌਂਪੜੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਠੋਕਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮੋਦੀਨ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਲਾਹ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਰਮੋਦੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮੂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮੋਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਵੰਡਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਕਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਗੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਪਰੀ ਹੋਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੀਨਤਾ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜੋੜਨਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡੰਗ ਨਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ,
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੰਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੋਜਨ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪ ਉਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਕੇ 21 ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ। 21 ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 21 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ, ਕੁਝ ਧਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਸਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ, ਭੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੰਗਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਜਤਾਇਓ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਓ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾ ਹੀ लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से। कि ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੀ ਕੌਮ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੋ,
लोग कह देंगे, कहते जे तुसीं सिख हो तां तुसीं लड़ाकी कौम हो। लड़ाकी कौम नहीं है, ये प्रेम भावना दे विचों निकलिया होया खालसा है। अकाल पुरख परमात्मा दी मौज दे विचों, ते जिहड़ी मौज दे विचों चीज़ निकली होवे वो सारियां विचारधारा नूं नाल लैके चलदी है, मीरी ते पीरी। इवें करके साहिबजादियां दे कहंदे ने 3 तख्त पोश मंगाए गए, एक ते मठियाइयां, एक ते खिडौणे अते एक ते शस्त्र। पुछया गया कि जे किते बच्चे खाण पीण दा लालच करनगे तां इन्हां नूं मठियाइयां वधिया लगणगीਆਂ, खिडौणिਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खिडौणे वधिया लगणगे। पर ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ने ना मठियाइयां ਵੱਲ ध्यान ਕੀਤਾ ना खिडौणिਆਂ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ खिडौणे ਕੀ ਹਨ? खिडौणे ਉਹਨਾਂ ਲਈ शस्त्र, जिन्हां नूं गुरु महाराज ने आख्या ये साडे पीर ने, ये साडे पीर ने। शस्त्र जिहड़े ने ना ये साडे पीर ने। अज भी तुसीं वेख लवो, भावें कि ये गल एक आम जी लगदी है सानूं, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ये आम नहीं हैं, ये सप दे बच्चे ने, ये सप दे बच्चे ने। और हर एक सिख नूं ये माण होना चाहिए है। लगता है सानूं कि गल छोटी जी है, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे जाके अरदास करते हैं ना, सानूं पुत्र दी दात चाहिए है, तो भाई साहब पता की लिखते हैं उत्थे? वो लिखते हैं भुचंगी। तो भुचंगी का मतलब हुंदा है सप। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने पुत्रा ने सिख कौम ने बहुत वड्डा हिरदा किया ते सुच्चा नंद नूं आख्या तू सुच्चा नंदा तू तां झूठा नंद ही रहेगा, पर तेरा दिता होया नाम साडी कौम तक पीढ़ियां तक चलेगा। अज भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे जाके सुच्चा नंद दी जुबान दे विचों निकलिया होया बोल भुचंगी सप असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाके मंगदे हां। सतगुरु सानूं भुचंगी दी दात चाहिदी है, क्योंकि सुच्चा नंद ने सानूं आख्या सी ये सप दे बच्चे ने, ते भुचंगी दा मतलब हुंदा है सप। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਚੀਦਰ ਖਾਲਸਾ ਭੁਚੰਗੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ, ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ 78,000 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਧਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਮਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਕਰ ਮੈਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੂਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਆਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ,
ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिक्खी का महल सिरों पे उठा चले, गद्दी और तख्त अब बस कौम पाएगी, दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। अज दे दिन साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लखते जिगर साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह